إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى رأي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام سي سعيد Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Abdurrahman Sayyid al-Imam Muhammad bin Abdul Bari al-Hadasi Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbi ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب طول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة عافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة النعيم من أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين وأنه أي أن أبي هريرة
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu rawahu Muslimun. Wa anhu ay an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah beliau membaca atau mengata fi sujudihi, dalam sujudnya, Allahumma ghfirli zambi kullahu, ya Allah, ampunilah bagiku dosaku semuanya, diqqahu wa jillahu, yang kecil dan yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, awalnya dan yang akhirnya, wa alaniyatahu, dan yang nampaknya, wa sirrahu, dan yang tersembunyinya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Muslim. Penjelasannya dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Rasulullah itu ketika sujud di dalam sembahyang, mau sujud pertama atau sujud kedua, mau sujud di rakaat pertama ataupun di rakaat kedua, termasuk di sujud terakhir, beliau membaca Allahumma ghfirli zambi kullahu, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Diqqahu, yang kecilnya, wajillahu, dan yang besar. Mau dosa kecil ataupun dosa besar, ampuni dosaku. Wa awwalahu wa akhirahu, dan yang awalnya dan yang akhir, baik dosa yang awal dilakukan ataupun dosa yang terakhir dilakukan. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan yang nampaknya dosa dan yang tersembunyi. Ini seiring dengan hadis Nabi bahwa ketika kalian dalam keadaan sujud, hendaklah memperbanyak doa, hendaklah memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan permintaan. Jadi ini doa, bukan tasbih. Kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu doa. Itu doa. Subhanakallah, bukan, itu tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu tasbih, walaupun ujungnya ada doa. Kemudian ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, itu tasbih. Nabi menyuruh dalam sujud itu perbanyak doa. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ghfirli zambi kullahu diqqahu wa jillahu. Maka oleh para ulama ini tasyri'an lil umat, menjadi syariat bagi umat. Bukan hanya Nabi yang mendoa, tapi menjadi syariat bagi umat untuk mengamalkan nang kaya ini. Maka sebaiknya orang nang sujud itu ketika sembahyang sendirian, lawasakan sujud dengan cara memperbanyak doa di dalam sujud. Salah satunya adalah doa ini. Bolehlah doa yang lain, silahkan.
Nang penting doa permohonan kita napa nang kita inginkan. Selama itu bahasa Arab, kada bahasa Indonesia, boleh-boleh aja kada membatalkan sembahyang. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ibtaqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Kata Aisyah, aku kehilangan Nabi. Ibtaqattu, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kehilangan di sini baik kehilangan di sini bukan berarti Rasulullah itu hilang, kada. Maksud ibtaqattu itu adalah dikit nyaringin. Maksud ibtaqattu itu adalah ketiadaan, tapi selalu diarti kehilangan. Aku rasa kadada di rumah Nabi di suatu malam. Kenapa? Karena Nabi punya bini 9, lalu bergiliran. Pas giliran di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, malam hari Nabi kadada. Kemana? Kereta. Kapan ini kejadiannya? Kejadiannya kurang lebih diperkirakan oleh para ahli hadis ini malam nisfu Sya'ban. Zata lailatin ai fin nisfi Sya'ban didampit. Di suatu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban. Ini Rajab kita nih. Karena malam nisfu Sya'ban Nabi kedada. Nah, Rasulullah itu rasa kedada oleh Aisyah dicari, patahassasat, kemudian mencari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha akan Rasulullah. Fa iza huwa raqiun. Sekalinya Nabi sembahyang. Nabi sedang rukuk, rupanya diranjang, ini diranjang, bangun kadada laki, dicari sekalinya sembahyang laki. Faiza huwa raqiun. Kalinya Rasulullah sedang rukuk, aw sajidun, atau sedang sujud, hilaf rawi. Yaqulu, Nabi membaca di waktu sujudnya, rupanya nyaring nih, kedengaran Aisyah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Rupanya nyaring Nabi membaca. Aisyah dengar subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Wahfi riwayatin, dalam satu riwayat, parafa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Di riwayat lain lah, ujar Aisyah, aku mengangkat tanganku atas perut dua kaki Rasulullah wa huwa fil masjid, dan Nabi sedang di masjid, wa huwa mansubatani,
kedua kaki Nabi itu mansubatani caget keduanya. Nah maksudnya gini, dalam riwayat lain Nabi di masjid, bukan di kamar, tapi Nabi di masjid, dicari oleh Aisyah, Nabi sedang sujud. Nangaran sujud itu kan batis itu caget kada? Caget. Batis itu caget gitu nah. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjapai pawakaat kalau tuh, jatuhlah tanganku atas dua kaki Nabi. Nih dua perut kaki Nabi. Tapak tangan Aisyah menjapai perut dua kaki Nabi. Nah, terjapai gitu nah. Kan caget kalau sujud dijapai oleh Aisyah. Ya kada? Kenapa yuk Aisyah mati menjapai? Paham, Bre? Kenapa? Karena Rasulullah itu sinlawasan sujud. Sinlawasan sujud. Lawas banget sujud. Nah, sujudnya Rasulullah sinlawasan itu kada singgarakan bener. Kada singgarakan. Sujudnya Rasulullah itu kada singgarakan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sidin menunggui apabila Rasulullah ini bangkit dari sujud. Paham ya? Apabila Rasulullah ini bangkit dari sujud, Sayyidatuna Aisyah merasa kelawasan, dan itu Nabi kada singgarakan. Lalu beliau menyangka, cakanya bahasa kita ini sebagai seorang istri hara. Pahamlah, hara. Takutan. Nang paling ditakutani oleh seorang istri lawan suami yang dicintainya itu adalah kematian suami. Itu paling ditakutani mana dua laki bini lawan laki mati. Itu tuh bini-bini nang sayang tuh takutan banget nih kan. Kenapa? Inya karena cinta. Kira-kira seorang laki-laki atau seorang suami ketika inya mencintai istrinya pun ya kayak itu juga. Ya kada? Kayak itu juga. Kenapa? Karena dalam dunia ini benar ada pertanyaan. Ada pertanyaan ketika Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, burung Hudhud, ya boleh dikatakan merpati lah. Hudhud ini kan Nabi Sulaiman berjalanan deh. Hudhud hilang. Sakainya tak kasaba. Ketaka kerajaan Ratu Balqis. Ujar Nabi Sulaiman, mana Hudhud? Ujar nang lain kedada kemana? Nah, ujar Nabi Sulaiman, iya Hudhud nenek. La'u'azibannahu azaban syadidan. La'u'azibannahu azaban syadidan. Ujar Nabi Sulaiman, ini Hudhud bila kada benar caranya, kada benar sikapnya ini akan aku azab azaban syadidan. Azab nang berat. Pertanyaannya benar, ma'azabus syadid. Apa sebenarnya azab yang berat itu?
Itulah para ulama benar memikir ada nang begini. Kita mungkin lah memahami azaban syadidan itu neraka. Iya kata. Kadang mungkin burung masuk neraka. Burung masuk neraka kan? Kadang burung itu kan hidupnya cuma di dunia, di akhirat kada apa-apa lagi. Mereka kada dihidupkan kembali. Kalau itu memang dihidupkan bukan untuk dimintai jawaban. Karena mereka bukan makhluk sakalain. Makhluk nang dibebani hukum. Paham ya? Nah, habis la u'azibannahu azaban syadidan. Sungguh ini Hudhud aku akan azab dengan azab yang pedih. Apa disumbali? Azab yang pedih itu apa disumbali? Kada. Kenapa? Karena bagi burung lamun disumbali itu benar sekali sakit aja habis, saya mati habis. Ada sakit-sakitnya lagi. Mal azabus syadid. Apa azab yang berat, yang pedih itu? Oh ternyata benar, ternyata orang tuh azabus syadid itu adalah firaqul ahibbah. Al azabus syadid wal firaqul ahibbah. Azab yang pedih itu adalah berpisah dengan kekasih. Aku jar biar habis harta asa jangan mati halaki kada apa-apa ya. Itu benar. Aku jar laki biar garing nang gaya apakah kada apa-apa tatap ku haragu nang gaya apa asa jangan mati ya. Kenapa? Karena kadada nang berat banai dalam kehidupan ini kecuali firaqul ahibbah, berpisah dengan sang kekasih. Itulah balai mati itu berat. Kenapa mati itu orang kada hendak? Karena berpisah. Berpisah dengan nang ia cintai, kada hendak berpisah lawan anak, kada hendak berpisah lawan bini, termasuk kada hendak berpisah dengan kehidupan dunia nang dia cintai. Maka dianggaplah mati itu adalah sesuatu yang berat, sangat menyakitkan. Kenapa? Karena dianggap berpisah. Tapi ketika orang mati itu dianggapnya bukan berpisah dengan sang kekasih, justru bertemu dengan sang kekasih, maka kematian itu adalah keindahan. Al-mautu babul liqa'il mahbub. Kematian itu adalah pintu perjumpaan dengan sang kekasih. Maka mati itu adalah bukan sakit tetapi kenikmatan. Nah kita menganggap mati itu sakit, mati itu apa? Ya mungkin karena kita kada hendak berpisah, kada hendak berpisah keluarga, kada hendak berpisah dan kehidupan ini, yang artinya kita ini kada cinta lawan Allah. Seandainya seseorang benar cinta kepada Allah, kematian itu ada sakit, malah kematian itu adalah yang dirindukannya. Kematian itu adalah yang dirindukannya. Makanya ada doa benar. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa wa wali wa rasulikal mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin
yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitsna ala sunnati wal jamaah wasyauqi ila liqaika, dan rindu untuk berjumpamu. Untuk berjumpa Allah lewatnya kematian, maka mati itu adalah dirindukan bagi orang yang merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa ada di dalam Dalailul Khairat. Nah, Aisyah takutan mana? Takutan. Ikam biar paham bahwa Rasulullah itu sujud lawas. Sujudnya lawas. Nah, lalu saking ketakutan Aisyah radhiyallahu anha akan matinya Rasulullah, lalu hendak digoyang benai, kada mungkin. Lalu bahasa kita dijapailah tapak batis karena bisa gelianan. Nah, coba japai tapak batis, gelianan kada? Bila gelianan bergerak kada? Bergerak. Kalau dijapai di sini bisa kada bergerak benai karena kada gelianan. Dijapai di belakang bisa kada bergerak karena kada gelianan. Yang ada. Coba mau dijapai di tapak batis, apalagi bibinian yang menjapai, nangannya lembut. Di sini kenapa ada pawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Lah japai. Nah, japai bergerak rohnya bener gelianan. Nah, di saat itu juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an rupanya mendengar beparak keletah, mendengar wa huwa yaqulu. Nabi berkata, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma ya Allah, inni a'udzu biridhaka. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu. Berlindung min sakhatika, dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika, ya Allah, aku berlindung denganmu, dengan keafiatanmu, min uqubatika, daripada siksamu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu dari engkau juga, dari azabmu apamu, karena azab itu dari Allah, berlindungnya lawan Allah juga. La uhsi sana'an alaika, aku tidak membatasi pujian atas engkau. Anta kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Nah, yuk doa lagi. Paham? Ini doa lagi. Nabi dalam sujud memperbanyak doa. Baguslah ini dibaca. Oh, bagus. Bagus. Nah, jika kita kada bisa doa ini, silakan doa yang lain. Yang penting dalam fikih itu, dalam fikih banai, italatur ruku' wa italatus sujud, memperpanjang, melawasakan ruku' dan melawasakan sujud bagi orang yang sembahyang sendirian atau orang yang menjadi imam dan makmumnya ketujuh panjang, sunat dilawasakan ruku' dan sujudnya. Berikut, sunat sujud itu lebih panjang daripada ruku'. Paham? Sujud itu lebih lawas daripada ruku'. Kayak apa caranya? Gampang ya.
Lamun ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, sujud 5 kali. Berarti talawas kada? Talawas. Lamun ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih 5 kali, berarti sujudnya paling kada 7 kali. Berarti sujud lebih panjang daripada ruku. Itu sunnah. Paham deh? Itu sunnah. Rasulullah kayak itu. Rasulullah kayak itu. Lalu berikut dari hadis ini ada lagi ban ceritanya. Tuntung benai sembahyang. Tuntung dulu sembahyang. Ujar Rasulullah, Aisyah, ujar Aisyah, ya Rasulullah, laqad sami'tu kama taqulu fi sujudikal lail. Ulun mendengar apa nang pian baca di dalam sujudmu malam tadi. Ya Rasulullah, ulun mendengar. Ulun mendengar bacaan apa nang pian baca dalam sujud malam tadi. Lalu ujar Rasulullah, wa alim tazalik. Ikam mendengar kalau tadi. Dan ikam tahulah. Mungkin bahasa kita mendengar, tahulah nang ku bacaan itu. Kan gitu. Qalat na'am, inggih ulun tahu apa nang pian baca tu. Qala tu'allumihinna wa 'allimnihinna. Ya Rasulullah, lajari ulun, ajarakan ulun apa nang pian baca dalam sujud itu. Lajari ulun. Rasulullah berkata, Jibril menyuruh aku agar aku mengulang-ulang doa tadi di dalam sujud. Jibril menyuruh aku agar aku mengulang-ulang doa itu di saat sujud, bukan sekali. Ulang-ulang, ya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika atau min sukhtika wa bimu'afatika min uqubatika. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah doa sehingga sujud itu lawas. Nak sini aja. Ini bisa berjalan. Hendak. Diulang-ulang sehingga sujud Nabi itu lawas. Berarti kita supaya sujud lawas itu kadang kali-kali doa aja diulang-ulang. Allahumma kabbir zakari, Allahumma kabbir zakari, Allahumma kabbir zakari. Sudah. Bolehlah, boleh. Asal lawas sujud 100 kali kah? Bolehlah, boleh, kan ada larangan karena itu doa. Nah, kemudian berikutnya di sini mana dalam hadis ini Rasulullah kada mau ulangi sembahyang. Nabi kada ada mengomentari, kada ada menjelaskan maksudnya kedudukan sembahyang beliau dalam segi hukum. Hukum apa? Hukum batal kadanya. Kan Aisyah menjapai kada? Menjapai kada? Bini menjapai laki batalkah wudu? Wah, batal kalau? Batal. Laki menjapai bini batalkah wudu? Batal. Baik wudu lamis wal malmus, baik nang menyentuh ataupun yang disentuh, dua-duanya batal. Paham ya?
Tapi ini Nabi terusnya sembahyang mana? Berarti apa? Kada batal. Paham Rahmat? Berarti kada batal. Nah inilah hadis, salah satu hadis yang memberikan paham bahwa bersentuhan suami istri itu kada batal. Benar, bersentuhan suami istri itu kada batal. Ini hadisnya. Mungkin itu aja. Fatwa akan dia kada batal, salah. Benar. Kita kada ngerti lagi. Kita bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, laki-laki dan bini-bini nang boleh nikah dan kabira ini dua-duanya ganal tanpa lapik bersentuhan batal. Sudah, walaupun hadis ini menjelaskan kada batal. Nah, mazhab Imam Malik hukumnya kada batal. Dalam mazhab Imam Malik, suami istri bersentuhan kada batal. Enggak itu aku umpat Imam Malik ya, ayo. Tapi baudunya umpat Imam Malik juga. Aku umpat hadis ini ya. Nah, sekarang dipahami. Pahami dulu. Kalau kita memfatwakan atau mematakan bahwa bersentuhan suami istri itu kada batal, hanya ke itu berarti rahatan bemesraan, baapaan kada batal juga lah. Kada batal ya. Nah, ini jadi masalah. Pahamlah. Makanya lalu diuraikan oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Hukum itu benar ada dua. Hukum itu secara umum ada dua. Ada tasydid, ada takhfif. Hukum itu ada yang berat, ada yang ringan. Kalau sedang itu kategorinya ringan. Nah, ketika seseorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan suami istri, contohnya hukumnya batal, itu tasydid, berat. Hukumnya berat. Kenapa? Ya lamun kita di rumah gak ada apa-apa bener. Cuma mun rahatan tawaf, rahatan harus bepingkut dua laki bini, ngalih kada? Ngalih. Itu jadinya tasydid. Lalu kita ambil takhfif. Orang suami istri bersentuhan kada batal wudunya, itu takhfif jadinya. Jadinya ringan. Paus. Ketika suami istri bersentuhan kada batal, ringan kada ringan. Tapi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini ringan bagi orang minal kabair, orang-orang nang besar. Pengertian orang besar, orang nang bersentuhan laki lawan bini kada pakai syahwat. Paham ya? Ini bersentuhannya kada pakai syahwat. Aisyah menjapai Rasulullah pakai syahwat kah? Kada. Rasulullah terbangkitkah syahwat sidin? Kada. Nah, disinilah nang sanggup kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang yang bersentuhan suami istri kada pakai syahwat itu orang kabair, orang besar. Orang nang jiwanya, ilmunya, apanya, pengendalian jiwanya kuat. Lamun kita bener begetuk ja setrum bener. Nah, nak tegetuk dingin dah. Ya kalau kenapa? Karena ada syahwat. Paham Rahmat? Memahaminya pahamlah. Maka tetap benar
umpat Imam Syafi'i. Tapi ketika suatu saat kita membutuhkan, boleh kita umpat Imam Malik. Hari raya, oh kada kawan nah, karena harus bersalaman, benar orang datang salaman, maka hendak menjaga toharah. Ya sudah, kada apa, salaman, kada bata, karena kada bersyahwat juga. Mau nenek na umur 70 yang bersyahwat juga, syahwat kemarin, dah mun bersyahwat juga, kamu kada normal lalu. Itu tuh. Nah cuma salah satu persyaratan wudunya Imam Malik nang harus kita gawe kadada dalam mazhab Syafi'i ada dua benar. Satu bagusuk, dua menyapu sebijian kepala. Allah, berarti kan menyapunya harus sebijian dulu kepala, kemudian membasuh muha, membasuh tangan, bagusuk kada lagi bercucur gitu, bujur-bujur digusuk. Nah, karena Imam Malik dalam mazhab Maliki bagusuk itu hukumnya wajib. Betaklid aku umpat Imam Malik habis saya dah bodoh aja. Nah tagatok bibinian kada beta. Kada beta. Kada ngalih benar. Itulah fikih. Ikhtilafu ummati rahmatun. Nyaman banget. Innamal dinu yusrun. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Habis kemudian wa an Sa'ad bin Abi Waqqas ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.